कदरमन आवरेदुन को अस्सलाम वालेकुम द ऑल इंडिया रेडियो द बहरने खबरवनो पख्तो सांगा दा नन द नवंबर में आश्ते 29 नेटा दा ओस तासो लपारा द नन खबरूना उड़ान देके की द खबरूनो पसर के वावरी द खबरूनो मुहिम सरटकी द नड़ी रोगत्या साजमान वोवायल चे द नड़ी पकचा द ख्वरा लोय नारोगई खपरेगी द हिंदुस्तान द कोविड रगेदो कचा 95.3 अत्यासलने ता वदा कड़िएदा द अरोपाई इतिहादी सफीरानो पर गड्डा द अरोपाई इतिहादी ब्रितानिया ब्रेक्जिट सुदागरीस तड़ुन तस्वीब कर शमाली हिंद ललन सखा सख्ते सड़ेस पे लांदेवी पर हांगकांग के द डेमोक्रेसी पलवा फालानो महकमा पचीन के पयल केगी सऊदी अरबिस्तान द सुदागरीस मुसाफिर वडुन के अलवतनो जंडवल व गजवल हिंदुस्तान द स्लोरो सियालो लड़ाई ला यो सरा बराबरा कवलो लपारा ऑस्ट्रेलिया ता ला अतो विक्टोनो सरा माता वर्कड़ा अजीजानो ओसवावरई बशपड़ खबरूना द नड़ई रोगत्या साजमान लोड़ पोड़ो चारवाको खबरदारी वर्कड़ई चे कोरोना वायरस लाजमी ना दई चे यो लोईवी आओ दा चे पर नड़ई के दबल जद्दी ववा खबरे दो रख्तीनी चांद शतून लरी द नड़ी रोगत्या साजमान रईस टेड्रोस अडमोन गेब्रेयुसिस ववायल चे द मलगरो मल्लतूनो इदारा हरावरज द नवे वैरसूनो खबरे दो वड़त्या खलक नारोगा कवल आओ द वायरस पर आड़ा नवी शियान जदा कवी या परश्ता अजमयनो दरमलने या वैक्सीनोनो एहतमाली अगेज लरी डॉक्टर टेड्रोस पर इंग्लिस्तान और स्वेली अफ्रीका के कार पयल कर चेहरे चे साइंस पोहान द एपिडेमोलॉजिक और लेबोरेटरी मुतालियत तरसरा कवी कुम चे बद इदारे रातलून की मरहलो ता लारखोना कड़ी द नड़ीवाल रोगते साजमान द अजतराई बरनामो रईस डॉक्टर माइक रायन वोवायल चे रातलून की नारोगई शायद डेरा जद्दीवी मूग अड़ते लरू चे मूग खपल अमल योजाइकड़ू जका चे मूग पर यवे नाजोके सयारे औ पगड़ंदे पेचलई टोलना के ज्वंद कबू दहवाद द कोविड रगेदो कचा 95.3 अत्यासलने तो रसेद लेदा पतेरो स्लेरवी सातों के ला योविस जरा न ज्यात ला कोविड न रोग शबीदी द रोगत्या वजारत वोवायल चे द रोग शबीर टोला शमेरा उवनवी लाका दुआ अत्या जरा तरसेद लेदा पर इख्तिनी टोल फाला कजिए द टोलो मस्बती कजियो दुआ अशारिया दुआ अव्या सलने दी ओस पहवाद के फाला कजिए दुआ लाका उआ अव्या जरा दी पतेरो स्लेरवी सातों के दुआ जरा योविश नवी कजिए रापोर शवीदी और लदे सरा द टोलो कजियो शमेरा यो करोड़ दुआ लाका तरसेद लेदा ओस द हिंद मड़ीनो कचा यो अशारिया दुआ सलवेक सलनादा चे पनड़े के तर टोलो टीटा दा पतेरो स्लेरवी सातों के दुआ सवा न अव्या नवी मड़ीने रापुर शविदी और लदे सरा द टोलो मड़ीनो शमेरा यो लक उवा सलवेक न सवा यो तरसेद लेदा गड़ो है वादोनो सफीरानो द दुशंबे पवरज प अजमा सरा द अरोपाई इतिहादिये ब्रितानिया द ब्रेक्जिट वरुस्ता सुदागरीस तड़ुन तस्वीब कर एहतमाल लरी चे दा तड़ुन द जनवरी पर लोमड़ई नेटा कानून बशी सका चे तमा केगी द इंग्लिस्तान पार्लिमान बद चारशंबे पवरज दा तड़ुन तस्वीब खड़ी द अरोपाई इतिहादी द कानून पर असास दा प मौकत डवलपली के दाइशी कसहम द अरोपा पार्लिमान ब प जनवरी के पदे रहे वर्कड़ी तड़ून यो जल द तजारत लपारा चो काट टाकी कलाचे इंग्लिस्तान द अरोपाई इतिहादी वाहिद बाजार औ द गमर कोनो इतिहादिया द स्लोरो वरजो प मोदा के प्रेग दी द अरोपाई इतिहादी द आलमान दौलस मशरे व्यान सेबेस्टियन फिशर वोवायल चे दगा तड़ून प न म्याश्ते खबरे अतरे पायता वरसे दे दा तड़ून द शेशंबे पवरज ब द अरोपाई इतिहादी टोलो उविश हुकूमतुनो लखवा तस्वीबशी ल दगा तड़ून सरा द ब्रितानिया द अरोपाई इतिहादी शाउख्वा 50 काला गड़ी तूब तेरेगी IMD यानी द हिंद हवा पेजंदने सांगे वोवायल चे शमाली हिंद द नन व्रजे राही से द सख्ते सड़ेस पे लांदेवी चे द जनवरी तर लुमड़े नेटे पोरे बदवाम वकड़ी द हिंद हवा पेजंदने सांगे ववयल चे सड़े औ वचे बादूना एहतमाल लरी प शमाली हिंद के लग तर लगा तो दुखत राटी टाकड़ी ला ऑल इंडिया रेडियो सरा खबरे कवलो पतरस द IMD द पेशबीने सांगे मशर RK जैन मलानी ववयल चे शमाली हिंद ब लनन सखा द सख्ते सड़े तजर्बे वकड़ी हगा खलको ता लारखोना वकड़ाचे द सड़े हवा पजरियान के बहर ता लाड़नशी और काफी गर्म हुआ वस्खी द हांगकांग द डेमोक्रेसी पलाव फालानो द यवे डले महकमा द दोशंबे पवरज द चीन द स्वेली खार शेंजेन के पयलशवा चिनाई चारवाको दोई वरूस्ता ला हगा व नीवल कलाचे दोई द अगस्त प
درویشتمه د تیز بیړۍ په واسطه له هانګ کانګ څخه تایوان ته د تلو هڅه وکړه. دوی د غیر قانوني ډول د پولې پورې گاډي اړوند په تور ونیول شوې دي. اوریدنه یعنی د محکمې کار د بهرنیو خبريالانو او ډیپلوماټانو لپاره وتړل شو، مګر محکمې په یو بیان کې وویل چې د دواړو خو سارونالال خبرې وکړې. محکمه د پریکړې پرته وزندل شو. له 12 خلکو څخه 2 یې کم عمر دي او پر جلا نیټه به د خصوصي اوریدنو سره مخ شي. په عین وخت کې د محکمې لا پیل څخه 100 ساعته مخکې په چین کې د متحده ایالاتو سفارت د فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. سعودي عربستان د کرونا وایرس نوې ډول اندېښنې په لړ کې لږ تر لږه یو اونۍ د خپل سوداګریز مسافرانو الوتنې وځنډولې. د سعودي د رسمي خبري اژانس د کورنۍ چارو وزارت د بیان په حواله وویل چې په هر صورت سعودي عربستان به په استثنایی مواردو کې الوتنو ته اجازه ورکړي. دا هم وویل چې بهرنیانو ته اجازه ورکړل شي چې سلطنت پرېږدي او د کارګو خوځښت یا حرکت ته به اجازه ورکړل شي. سعودي عربستان، کویت او عمان 13 اونۍ وروسته له هغه چې د نوول کرونا وایرس نوی ډول په انګلستان کې څرګند شو د مسافرانو الوتنې وځنډولې او د دوی د ځمکې او بحري سرحدونو له لارې په داخلي او وتلو بندیز ولګاوه. په میلبورن ټیسټ کرکټ سیالۍ کې هندي ټیم آسټرالیا ته له 8 وکټونو سره ماته ورکړه او د سلورو سیالیو لړۍ له 1-1 سره برابر کړه. په پیل کې کله چې مینک اگروال او چتیشور پجارا آؤٹ شو، ټیم په مشکل کې وو، مګر تر دې وروسته کپتان اجنکیا رهاणे او شومن ګیل په اسانتیا د 2 منډو هدف ته ورسېدل. د آسټرالیا لپاره میشل سٹارک او پیټ کمنز یو وکټ ترلاسه کړ. مخکې کوربا ټیم یعنی آسټرالیا د غرمې مخکې په 200 منډو آؤٹ شو او د هندي ټیم لپاره رویچندر انشوین، جسپریت بمراه او رویندر جډیجا 2 وکټونه ترلاسه کړل او په ټیسټ سیالۍ کې نوی لوبغاړي محمد شیراز 3 وکټونه ترلاسه کړل او امیش یادو یو. عزیزانو دا وو د نن خبرونه. اوس واورئ په روانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی پاکستان بې له ځنډ ترهګرۍ ته ملاتړ کوي. لیکنه د ډاکټر پرینکا سنگھ جباړه، وینا د هریندر کمار سواتی. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې د ترهګرۍ د تمویل په قضیه کې د ممبئی 2611 بریدونو اصلي دسیسه جوړونکي حافظ سعید د 15 کالو په بند محکوم کړی دی. سعید لا د مخه په غنو ترهګریزو مالی قضیو کې محکوم شوی دی. د ډارونکي ترهګر ته ورکړل شوی تروریستي سزا به د 13 سزاګانو مودې په جریان کې په وخت تر سره شي. د دې سزا ټوله موده 14 کاله ده. 80 کلن سعید د هند پر وړاندې ترهګرۍ خورولو لپاره د پاکستان د ستراتیژۍ د عملي کولو کلیدي محور وو. د هغه سازمان لشکر طیبه د 100 کلونو راهیسې په جموں او کشمیر کې ترهګرۍ خورولو کې مهم رول لوبولی. باید چې د سعید د سزا د FATF یا د مالی عملی ټاسک فورس نظر لاندې ولیدلی شي. پاکستان په دې هڅه کې دی چې د FATF خړ لیست څخه ځان وباسي، خو تر دې دمه ناکامه دی. د 2021 کال په فروری کې د FATF راتلونکي کاري پلان ته په پام سره پاکستان په بیړنۍ ډول ګامونه پورته کړي ترڅو د ترهګرۍ د تمویل شبکو پر وړاندې د اعتبار وړ اقدام وکړي. په دې پلمه پاکستان په 13 وختونو کې هم د حافظ سعید په مشرۍ ډلو بندیزونه ولګول. البته دا ډول سازمانونه په مختلفو نومونو بیا منځته راغلي او خپل عادي ناوړه فعالیتونه بیا پیل کړي. په ورته وخت کې د سند ایالت لوړې محکمې د بریتانیا زګیدل ترهګر احمد عمر سعید شیخ د زر تر زره خوشی کېدو امر کړی دی، چاته چې په 2002 کال کې د پاکستان د تروریزم ضد محکمې لخوا د ډینیل پرل وجنې په قضیه کې د مرګ سزا ورکړې شوې وه. لوړې محکمې د تعقیب په قضیه کې د توپیرونو او د دوامداره شواهدو د نشتون له امله د مرګ سزا له منځه وړې. شیخ د امریکایي پرل د تختولو او وجلو په تور د مشرف د رژیم پر مهال زنداني کړی شوی و. دا د سویلي اسیا وال سټریټ جورنال
د بیورو مشر وو. د پام وړ خبره ده چې د پرل د وجلو ویډیو په کراچۍ کې د متحده ایالاتو کونسلګرۍ ته استول شوی وو. د عمر شیخ د ورستي حکم له امله حیران شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې ده چې دا د جوړې اندېښنې خبر ده په داسې حال کې چې ډاډ ورکول کیږي چې تورن تر اوسه خوشي شوی نه دی. دا د متحده ایالاتو د ناخوښۍ له امله ښکاري چې د عمر شیخ خوشي کېدل د اوس لپاره ځنډول شوي. په 2001 میلادي کال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپیل راهسې د متحده ایالاتو او پاکستان خپل منځي اړیکو یو څه خنډونه راپورته کړي دي. د پاکستان په مرکزی سیمه ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن لمنځه وړل په دې ډول د یادونې وړ خبره ده. په هر صورت د دوړو هیوادونو ترمنځ مساوات د کلونو په اوږدو کې د خنډونو وروسته هم ژوندي دي. کله چې په راتلونکي کې له افغانستان څخه د وتلو پلان په شمول په دغه هیواد کې د متحده ایالاتو ستراتیژیکي موخې ته د رسیدو لپاره د پاکستان مرکزیت مهم دی. د همدې لپاره محدود لارې ته په کتو سره دا به ولیدل شي چې د متحده ایالاتو اداره وړتیا لري چې د عمر شیخ د خوشي کېدو مخنیوي لپاره جدي ګام واخلي او یا دا چې د نورو پیښو د راپورته کېدو لپاره چوپتیا سره انتظار وکړي. حافظ سعید او شیخ عمر دواړه د پاکستان لخوا د ملاتړ شوي تروریزم ضد د هند د 100 لسیزو زړو کوششونو سره مخامخ تړاو لري. په داسې حال کې چې سعید د هند پر وړاندې د غنو بریدونو مرتکب دی، عمر شیخ د دریو ترهګرو څخه یو و چې د IC 814 الوتکې د تختولو او د یرغمل بحران په وجه خوشي شوی و. د خوشي کېدو د مخه عمر د هند په یو زندان کې و. هغه په 1995 کال کې د جموں او کشمیر په ایالت کې د بهراني سیلانیانو په برمته کولو او وجلو کې لاس درلود. عمر شیخ هغه وخت د الفیران ډلې یو کارکون و. د هغه نوم د 9/11 د تروریستي حادثې په تحقیقاتو کې هم راغلی او داسې انګیرل کیږي چې هغه د نړیوال سوداګرۍ په مرکز د یو برید کوونکي لپاره مالی مرسته تنظیم کړې وه. په دې سربیره عمر شیخ د خپل د پاکستان له زندان څخه د غولولو زنګ وهلو په تور هم تورن شوی. هغه دا کار په ښکاره ډول د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره وکړ. د محکمې برعکس پرله پسې 2 قضایي پیښې د ترهګرۍ لښکارندې سره د معاملې پر مهال د پاکستان دوړخیز او گمراه کوونکي چلند یادونه کوي. دا د تروریزم سره د پاکستان د اوږدمهاله همکارۍ لپاره د دولت د پالیسۍ اصلي وسیلې په توګه منعکس کوي. په خپل نږدې ګاونډ کې او هاخوا کې د ترهګرۍ د راپارولو لپاره په خپل بېساري کوشش کې پاکستان د حافظ سعید او عمر شیخ په توګه د تروریستي سازمانونو او دولتي ملاتړ لرونکو اشخاصو ته روزنه ورکړې. د اوس لپاره داسې بریښي چې پاکستان د دې ظلم او ملاتړ د پای ته رسولو لپاره چمتو نه دی. نوموړی هیواد د ملاتړ په بې رحمانه ډول د ترهګرو او د دې تاوتریخوالي فعالیتونو ته وړاندې کوي.